समस्त को स्वागत आम यूट्यूब चैनल ऑल टेस्ट ओडिया को। आज आम देखा ओडिया साहित्यर पत्र पत्रिका संबंध में किसी प्रश्न उत्तर। तो प्रथम प्रश्न रही ख्रीस्टियान पाद्री माने केबे कटक रे मिशन प्रेस स्थापन कले। तार ऑप्शन गुड़िक रही 1838, 1839, 1837, 1840। तार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी 1837। परवर्ती प्रश्न पाद्री माने मिशन प्रेस रु 1849 मसीह क्यों ओडिया पत्रिका प्रकाश करथिले। तार ऑप्शन गुड़िक रही उत्कल दीपिका, ज्ञानारुण, विदेशी, उत्कल पुत्र। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन बी ज्ञानारुण। ज्ञानारुण पत्रिका कहीं प्रकाश करा जाइथिला। ख्रीष्ट धर्म प्रचार पाई, ओडिया भाषा प्रचार पाई, ओडिया कविता और प्रबंध पाई, समालोचनामूलक प्रबंध प्रकाश पाई। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन ए ख्रीष्ट धर्म प्रचार पाई। परवर्ती प्रश्न कर्मयोगी किए। तार ऑप्शन गुड़िक रही विश्वनाथ कर, मधुसूदन दास, राजनाथ राय, गौरीशंकर। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन डी गौरीशंकर राय। परवर्ती प्रश्न कटक किए कटक प्रिंट कंपनी स्थापन कले। ऑप्शन गुड़िक रही गौरीशंकर राय, राजनाथ राय, मधुसूदन, विश्वनाथ। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन ए गौरीशंकर। परवर्ती प्रश्न वैकुंठनाथ देव पृष्ठपोषकतार क्यों मासिक पत्रिका 1873 मसीह प्रथम प्रकाश पाइला। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन डी उत्कल दर्पण। परवर्ती प्रश्न क्यों मासिक साहित्य पत्रिका साहित्य सृष्टिर प्रथम शंकु रूपे परिचित। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन ए उत्कल दर्पण। परवर्ती प्रश्न ओडिया भाषार प्रथम पत्रिकार नाम कौन। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन डी ज्ञानारुण। राजनाथ मेघदूत अनुवाद इटालीय युवा और विवेकी प्रबंध क्यों पत्रिकार प्रकाशित होता। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन सी उत्कल दर्पण। परवर्ती प्रश्न ऊनविंश शताब्दीर शेष भाग में दल युवक साहित्य चर्चा लगी क्यों अनुष्ठान गढ़ी। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन सी उत्कल प्रभा। उत्कल प्रभा अनुष्ठान मुखपत्र मासिक साहित्य पत्रिकार नाम कौन थिला। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन ए उत्कल मधुप। परवर्ती प्रश्न उत्कल मधुप कटक रु केबे प्रकाशित होता। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन सी 1878 मसीहा। मधुसूदन को जीवन चिंता पद्य और रामशंकर को सौदामिनी उपन्यास क्यों पत्रिकार प्रकाशित होता। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन ए उत्कल मधुप। परवर्ती प्रश्न उत्कल दीपिका पत्रिका केबे प्रकाशित होता। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन ए 1866 मसीहा। संवाद वाहिका पत्रिका केबे प्रकाश पाइला। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन बी 1868 मसीहा। परवर्ती प्रश्न उत्कल पुत्र पत्रिका केबे प्रकाशित होता। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन डी 1873 मसीहा। विदेशी पत्रिका केबे प्रकाश पाइला। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन बी 1873 मसीहा। क्यों पत्रिका पूर्व तारका प्रबोध
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବଂ ଅରୁଣୋଦୟ ପତ୍ରିକା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୌରୀଶଙ୍କର। କେଉଁ ପତ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1868 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। କଟକରୁ ହିତଶୁଣୀ ପ୍ରେସ୍ରୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍କଳ ହିତଶୁଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ହିତଶୁଣୀର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କାଳୀପଦ ବାନାର୍ଜୀ। 1873 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1991ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୌରଚନାରେ କେଉଁ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାନାଥ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଦ୍ୱୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିଜୁଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁଳି କାହା ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କାହା ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବାମଣ୍ଡା ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବାମଣ୍ଡା ଦରବାର ପ୍ରେସ୍ରୁ ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1893-94 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କଟକରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1897 ମସିହା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର କିଏ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ଫକୀରମୋହନ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1898 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ସୁଡ଼ଲଦେବଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବଲପୁର ହିତଶ୍ରେଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତଶ୍ରେଣୀ କେବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1899 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଲିକୋଟ ଇନ୍ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍
बी उत्कल साहित्य। समस्त को धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु।